السلام علیکم، گڈ ایوننگ ایوری بڈی، یو واچنگ نیوز آئی، میں ہوں مہر بخاری۔ 11 سال سے میں اس پیشے میں ہوں، 11 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، جیسے APS کا اٹیک ہوا، کہ اس کے بعد ویو سین اٹ آل، سب دیکھ لیا ہے، کچھ اور باقی نہیں بچا۔ بہت دفعہ لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کی فیلڈ کے اندر تنقید بھی ہوتی ہے، ہر قسم کا کرٹیسزم ہوتا ہے، ہاؤ ڈو یو ڈیل ود اٹ؟ اور ہم اوور ٹائم ایک تھک سکن، جس کو آپ کہہ لیجیے موٹی چمڑی، ہم سب اگا لیتے ہیں، اس کی وجہ سے آسانی ہو جاتی ہے بہت سخت نیوز کو ٹریٹ کرتے ہوئے بھی، بہت سخت خبر سنتے ہوئے بھی، سناتے ہوئے بھی، مگر ایوری ونس ان اے وائل ایسی ایک خبر آتی ہے جس سے یقین مانے ادھر بیٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، آپ سے بات کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہ خبر سنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس کو ڈسکس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے مجھے کچھ اور پکچرز اور فوٹیجز دکھائی گئیں، ہمارے چونیا سے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں وقاص احمد خان صاحب، انہوں نے اسپیشل کوریج کی ان تصویروں کی، ان فوٹیجز کی، جو ہم ابھی چلا بھی رہے ہیں، بہت سا بلر آؤٹ کریں گے، چند ایسی ہیں جو دکھا نہیں بھی سکیں گے، نہیں دکھا سکتے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر، مگر اگر آپ یہ تصویریں دیکھ لیں، آپ یقیناً صاحب اولاد ہوں گے، یقین مانیں کہ آپ آج رات سو نہیں سکیں گے، اور شاید کئی اور راتیں آگے بڑھ کے سو نہیں سکیں گے، کیونکہ کہنے کو تو نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، دعویٰ مدینہ کی ریاست کے اور نعرے انصاف کی فراہمی کے ہیں یہاں، مگر بدقسمتی سے حوانیت کی آگ نے ہماری سوسائٹل، معاشرتی اور مذہبی ویلیوز کو، اقدار کو بالکل بھسم کر کے رکھ دیا ہے۔ قصور کی تحصیل چونیا کے محلے غوثیہ آباد اور رانا ٹاؤن سے گزشتہ 3 ماہ میں 4 بچے اغوا ہو گئے، جن میں سے 3 بچوں فیضان، علی حسین اور سلیمان کی لاشیں اور باقیات کل ایک غیر آباد سنسان علاقے سے برآمد ہوئیں۔ لاشوں کی ہولناک ویڈیو اور تصاویر جن کا میں بھی ذکر کر رہی ہوں، یہ کلیجہ منہ کو آتا ہے دیکھ کے۔ ان میں سے ایک ایسی تصویر بھی ہے جس میں ایک کیو کے اندر ایک چھوٹے بچے کو بھرنا حالت کے اندر ایسے مچڑ کے پھینکا ہوا ہے جیسے کہ آپ ٹیشو پیپر استعمال کریں اور اس کو اندر گھسا دیں، اور اس کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا شکل نہیں نظر آ رہی، مگر آپ اس تصویر کو دیکھ کے جو خیالات اور جو جذبات آپ جس سے گزریں گے وہ شاید آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ نہ کرے خاک میں بدہن کسی بھی ماں کو یا باپ کو گو تھرو کرنا پڑے، کیونکہ اگر کسی اور کی اولاد دیکھ کے اس حالت میں یہ غم کی حالت، یہ ایک ہمارے اوپر یہ ایک اس طرح کی کنڈیشن طاری ہو سکتی ہے، تو بس فار 1 سیکنڈ، کیونکہ اس سے زیادہ آپ کا حوصلہ نہیں ہوگا، 1 سیکنڈ کے لیے یہ سوچئے کہ وہ اولاد جس کی تھی، وہ بچہ جس کا تھا، جس نے یقیناً یہ تصویر دیکھی ہوگی، وہ آج کے بعد کس طرح سوئے گا، اٹھے گا، کھائے گا، یقیناً ایک زندہ لاش کی طرح، نتھنگ ایلس۔ ناظرین، 2 لاشوں کے سر، دھڑ اور بازو الگ الگ، رپڈ اپارٹ، میوٹیلیٹڈ، باقیات شناخت کے لیے فورنزک لیبارٹری کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ لاشیں اب برآمد ہونے پر علاقے بھر میں قیامت برپا ہو گئی، اہل علاقہ، تاجر سڑکوں پر نکل آئے، کاروبار بند کر دیا گیا، تھانے پر بھی دھاوا بول دیا گیا۔ ناظرین، وہ مائیں جو مہینوں اپنے جگر گوشوں کی راہ تکتی رہیں، 3 ماہ راہ تکتی رہیں کہ انشاءاللہ بچہ آئے گا، یہی ان کو دلاسا دیا گیا، جن کے والد مہینوں اس امید پر راتیں جاگ کر گزارتے رہے کہ ان کا بیٹا واپس لوٹ آئے گا، مگر یہ بچے لوٹے تو گٹھریوں میں بندے، ٹکڑوں میں، نہ چہرہ سلامت، نہ کوئی شناخت باقی، لواحقین غم سے نڈھال ہیں، یہ قوم سکتے میں ہے۔ کر رہے ہیں بنا سانو انصاف چاہیے، پہلے بچے جمے نے انہیں پولیس نے کچھ نہیں کیتا، جانے سن بچے تے ماواں بہناں روندیاں کرواندیاں سن، وہ کہندے سن دادا صاحب لبو جی اتنے گئے چلنے بچے، ادھر گئے چلے نے جی، بچہ نے کی لین جانا سی۔ پولیس کو اطلاع دی تھی، پولیس نے کچھ بھی نہیں کیا، پہلے بھی 3 بچوں کی پولیس کو اطلاع دی تھی، انہوں نے کچھ نہیں کیا، اس بچے کی بھی اطلاع دی تھی، انہوں نے کچھ نہیں کیا، ساری رات پولیس آخر ڈھونڈ رہی تھی، شہر میں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، شہر میں اس کو پھینکا گیا،
اگر پولیس نے کچھ کاروائی کی ہوتی, کچھ ڈھونڈا ہوتا تو اس بچے کے ساتھ ایسا نہ ہوتا. نہیں پولیس سے مطمئن تو بھی ہوگا جو سانو ساڈے قاتل لب کے دیں گے, اس سے پہلے کیویں مطمئن ہو سکنے سی. ہمارے بھی زخم جو ہے نا وہ تازہ ہو گئے. ہمارا اس وقت یہ مطالبہ تھا کہ زینب کے قاتل کو سر عام عبرت بنایا جائے, مجرم کو سر عام سزائے موت دی جاتی تو یقیناً ہمارے باقی بچے بچیاں سب کے کافی حد تک محفوظ ہو جاتے. لیکن افسوس کہ ہماری سابقہ پارلیمنٹ اور اس کے بعد موجودہ پارلیمنٹ بھی اس معاملے میں خاموش ہے. بچوں کے تحفظ کے لیے ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا قانون سازی, کوئی ایسا آئین نہیں بنایا کہ جس میں بچوں کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. آج کی بڑی خبر یہ نہیں ہے کہ خورشید شاہ کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. یہ بڑی خبر بھی نہیں ہے کہ کراچی کو کچراچی کہہ دیا ہے فواد چودھری نے. یہ بڑی خبر بھی نہیں ہے کہ ایک اور ٹریڈ روٹ کھول لیا ہے آپ کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے. خدا کی پناہ یہ ظلم ہے, یہ کیا درندگی ہے کہ قصور کے صرف 10 کلومیٹر کے علاقے میں, صرف 10 کلومیٹر کے علاقے میں معصوم بچوں کے ساتھ یہ بھیانک کھیل برسوں سے جاری ہے. قصور کے 300 بچے اور بچیاں ان درندوں کی ہوس کا نشانہ بن گئے. ریاست تب تک سوئی رہی, کمپلیٹ وہ ایک سلمبر تب تک سوئی رہی. قوم کی ننھی زینب کی کہانی سامنے آئی. مشق شدہ لاش, کچرا کنڈی, چھوٹی سی بچی وہاں سے برآمد ہوتی ہے. ننھی زینب کا قصور بھی شاید یہی تھا کہ اس نے اس قصور میں آنکھ کھولی تھی کہ جہاں انسان نما بھیڑیے معصوموں کی عزت ہی نہیں نوچتے بلکہ زندگی بھی چھین لیتے ہیں اور دنا دن کرتے چلے جا رہے ہیں. بھلا ہو شاید میڈیا کا کہ جس نے زینب کیس کو ترجیحی بنیادوں پر اٹھا لیا اور اس وقت لیگی حکومت متحرک ہوئی اور ملزم پھانسی گاٹ چڑھ گیا. لیکن ابھی جس طرح آپ نے سنا تب بھی تقاضے تھے کہ پبلک ہینگنگ کی جائے. اس کے باوجود خونخواریت رکی نہیں ہے. ننھے فرشتوں کے ساتھ شیطانی کھیل تاحال جاری ہے ایون ایز وی اسپیک. مگر الحمدللہ 6 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی ہے. نمونے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں. 9 مشکوک افراد کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے. لیکن مدینے کے طرز پر بنائی جانے والے اس ریاست کا کوئی ذمہ دار, عوام کا کوئی منتخب نمائندہ لواحقین سے دل جوئی کے لیے موقع پر نہیں پہنچا. اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ الحمدللہ اس علاقے سے آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کون ہیں ان کو بھی ریکگنائز کیجئے. قصور ممبر قومی اسمبلی سعد وسیم پاکستان مسلم لیگ نواز, رشید احمد خان پاکستان مسلم لیگ نواز, رانا محمد اسحاق خان جو اسی چونیا کے علاقے کے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز, سردار طالب حسین نقی پاکستان تحریک انصاف. ممبر قومی اسمبلی ملک احمد سعید خان پاکستان مسلم لیگ نواز, ملک محمد احمد خان پاکستان مسلم لیگ نواز, ملک مختار احمد پاکستان تحریک انصاف, محمد ہاشم ڈوگر پاکستان تحریک انصاف, محمد الیاس خان پاکستان مسلم لیگ نواز, محمد نعیم صفدر انصاری پاکستان مسلم لیگ نواز, رانا محمد اقبال خان پاکستان مسلم لیگ نواز, سردار محمد آصف نقی پاکستان تحریک انصاف, شیخ علاؤالدین پاکستان مسلم لیگ نواز. شیخ علاؤالدین صاحب بھی چونیا کے ہی ایم پی اے ہیں. ناظرین یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم پچھلے 24 گھنٹے سے کال کر رہے ہیں, یا تو یہ فون سوئچ آف کر دیتے ہیں یا ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ ہم نے شو میں نہیں آنا, ہم نے اس کے اوپر بات نہیں کرنی. مگر چلیں بیڑا غرق ہو ہمارا, who cares, it's just a talk show, they don't need to come here, no problem, not taken to heart. لواحقین سے بھی ملاقات نہیں کر رہے. وزیر اعظم پاکستان نے ہنگامی بنیادوں کے اوپر کچھ ایکشنز لیے ہیں, ویری مچ لائک شہباز شریف. ڈی ایس پی ایس ایچ او کو معطل کر دیا ہے, ڈی پی او جو ہے وہ ہٹانے کا اس کا حکم جاری کر دیا ہے. آج ان سے ہم نے بات بھی کرنی تھی بٹ آئی نو لانگر نیڈ ٹو ٹیک ہز ٹیلیفونک بیپر بیکاز اب تو خیر وہ اس عہدے پہ نہیں ہے. ان میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں جو انہی عہدوں پہ برقرار رہے ہیں سنس پی ایم ایل این کے ٹائم پہ. ایمرجنسی کیوں نہیں نافذ ہوئی اس شہر کے اندر؟ اس پولیس کو, اس انتظامیہ کو تبدیل کیوں نہیں کیا گیا؟ کیوں نہیں کوشش کی گئی کہ ایک ریسرچ کی جائے, سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ یہ سب کچھ بار بار قصور میں ہی کیوں ہو رہا ہے؟ گلی گلی محلے کے اندر پیٹرولنگ کو مضبوط کیوں نہیں کر دیا گیا؟ جو فوٹیجز ہم ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں کچھ ایسی ہیں جو میرے پاس موجود ہے, اس میں تگڑی فورس کھڑی ہے پولیس کی. کوئی کہہ رہے ہو دیکھیں جانور نے کھا لیا, یہ تب سے پڑی ہوئی ہے ادھر سے لاش, اتنے لوگ کھڑے ہیں. کیا ان لوگوں نے یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے انتظامیہ کہہ سکتی ہے کہ ہم نے چپا چپا ڈھونڈ لیا, کوئی پتہ ایسا نہیں چھوڑا
जो हमने टर्न ओवर नहीं किया इन बच्चों की तलाश में? क्या इन लोगों ने अपने सीनियर्स को कॉल की या राब्ता किया? देयर इज़ एन इमरजेंसी है, मुस्तकिल बच्चे अगवा हो रहे हैं, लापता हैं, एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग. अ लॉट ऑफ रिसर्च इन द वर्ल्ड शोज़ के पहले 24 घंटे से 48 घंटों में अगर बच्चा वापस ना मिले, मोस्ट लाइकली चांसेस आर दे विल नॉट हैव सर्वाइव्ड. अल्लाह माफ़ करे. वाई आर वी टेकिंग दिस सो लाइटली? और वो तहरीक इंसाफ जिसने आसमान गिरा दिया था, क़यामत बपा कर दी थी, PMLN की ज़िंदगी हराम कर दी थी, एंड मे बी राइटफुली एट दैट टाइम. व्हाट हैव दे बॉट टू द टेबल? इज़ दिस व्हाट दे बॉट टू द टेबल? यही वो तब्दीली है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे? आज बात करेंगे इसी हवाले से. हमारे साथ चौधरी मोहम्मद अखलाक साहब हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर पंजाब फॉर स्पेशल एजुकेशन, तहरीक इंसाफ की तरफ से. सेनेटर सहर कामरान साहिबा पीपल्स पार्टी की जानिब से, और सलीम बुखारी साहब सीनियर एनालिस्ट तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं. आप सब इजाज़त दें तो चूनिया से वकास अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉन के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट. उन्हीं से मैं आगाज़ करना चाहूँगी. वकास, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वकास, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी मैडम, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है. वकास, मुझे बताइएगा कि अभी चूनिया के अंदर क्या सूरत हाल है लवाहिकीन के हवाले से? लोग जो सड़कों पे निकले हुए थे, कहीं ना कहीं कोई सब्र और सुकून या कोई तहम्मुल या कोई कामनेस जो है वो आई है, या शहर अभी भी उसी सूरत हाल और गम की कैफियत में और गुस्से की कैफियत में है जो हम कल से देख रहे हैं? जी मैडम, अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो आज का दिन जो है वो कल के दिन से ज़्यादा शदीद था. आज सुबह 7 बजे से ही चूनिया की सड़कों के ऊपर मुजाहिरीन जो है वो मुख्तलिफ गाँव से और मुख्तलिफ देहात से इकट्ठे होना शुरू हो गए, और उन्होंने इंतजामिया को उस वक्त हैरान कर दिया जब 8 बजे के करीब तकरीबन 2000 के करीब मुजाहिरीन जो थे उन्होंने मेन रोड को ब्लॉक कर दिया और थाना सिटी जो है चूनिया उसका घेराव कर लिया, और उसके साथ साथ DSP ऑफिस का घेराव कर लिया. इसके बाद फौरी तौर पे एंटी राइट पुलिस जो है वो हरकत में आई और उन्होंने थाने और DSP ऑफिस को मुजाहिरीन के हाथों जलने या लुटने से बचाया. लेकिन मुजाहिरीन जो थे वो शदीद गुस्से में थे. मुजाहिरीन के साथ खिताब करने के लिए शेख अलाउद्दीन जो मुकामी MP हैं जब मौका पे तशरीफ लाए तो उनके जाते ही मुजाहिरीन ने उनका पीछा किया और उसके बाद उनके पेट्रोल पंप को जो है वहाँ पे पथराव किया और पेट्रोल पंप का काफ़ी नुकसान किया, और उसके बाद उनके डेरे में शदीद तोड़फोड़ की. पुलिस जो थी वो आज मुकम्मल तौर पे बेबस नजर आई. थाना सिटी जो चूनिया है उसका गेट पूरा दिन बंद रहा, और जो पुलिस एहलकार और SHO अंदर थे वो पूरा दिन बाहर ना आ सके. मुजाहिरीन ने पूरा दिन जो है वो थाने का घेराव किए रखा. आज उसके बाद DPO कसूर जो है जो अभी सुबकदोश हो चुके हैं अब्दुल गफ्फार कैसरानी, और उसके साथ साथ एक्टिंग RPO शेखुपुरा जुल्फिकार हबीब, और उनके साथ जो 2 मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स फॉर पॉपुलेशन वेलफेयर कर्नल हाशिम डोगर और मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड वर्क्स सरदार आसिफ नकई जो हैं, उन्होंने जो लवाहिकीन है उनसे मुज़ाकरात किए और उनसे 3 दिन का टाइम मांगा कि 3 दिन तक वो जो है मुजाहरे बंद करें, ताकि जो है, और पुलिस ने ये वादा किया है कि ये अगले 48 घंटे के अंदर अंदर वो मुलजिम को गिरफ्तार करके लवाहिकीन के सामने पेश करेंगे, जिसके बाद लवाहिकीन जो है वो मुंतशिर हो गए. मुझे वकास बताइएगा, ये जो DSP SHO को मुअत्तल किया है, DPO को भी हटाने के हुक्म जारी हो गए, इससे कोई ना कोई रिलीफ मिली है मकामी आबादी को, या टू लिटिल टू लेट जिसे कहते हैं बहुत देर कर दी? मुकामी आबादी मैडम अब इस चीज को बड़ी अच्छी तरह से समझती है कि ये कॉस्मेटिक एक्सरसाइज है और इसका जो इफेक्ट है वो मुलजमान की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं है. लेकिन एक जो रिसेंट डेवलपमेंट है जो मैं अभी ये न्यूज ब्रेक कर रहा हूँ, मेरे ज़राए के मुताबिक जो नए DPO कसूर हैं वो जाहिद नवाज मरवत हैं. जाहिद नवाज मरवत वो DPO हैं जो इससे पहले भी कसूर में लाए गए थे. जब ज़ैनब का जो केस था वो बहुत ज़्यादा मीडिया पे हाईलाइट हुआ था, तो ज़ैनब का जो कातिल है उसको गिरफ्तार करने के लिए खानेवाल से इनको ज़िला कसूर के अंदर बुलाया गया था. एक दफ़ा फिर मेरे ज़राए के मुताबिक जाहिद नवाज मरवत को दोबारा फिर DPO कसूर लगाया गया है ताकि वो इस केस की तफ्तीश कर सकें. लेकिन मैं आपको इसमें ये बात बताता चलूँ कि जून से लेके अगस्त तक जब ये 4 बच्चे अगवा हुए हैं, आज जब हम वहाँ पे थाने के सामने मौजूद थे तो वहाँ पे एक बाप रोता हुआ आया और उसने बताया कि पिछले 1.5 माह से उसका बेटा जो है वो गायब है. उसकी उम्र 18 साल है और वो 18 साल का बच्चा जो है वो बार बार थाने में चक्कर लगाता रहा कि मेरी FIR दर्ज की जाए, लेकिन
1.5 माह गुजरने के बावजूद उसकी FIR दर्ज नहीं की गई थी, जिसके बाद जो लोकल जर्नलिस्ट थे और वहां पे जो और भी मीडिया हाउसेस से जो जर्नलिस्ट आज आए हुए थे, क्योंकि काफी सारी DSMGs आज चूनिया में मौजूद थी, वो थाने में गई और वो जो नौजवान है उसको पेश किया वहां पे, और वहां पे जो पुलिस अफसरान थे उन्होंने कहा कि इसकी FIR हम फौरी तौर पे दर्ज करेंगे, और मेरी मालूमात के मुताबिक आपसे थोड़ी देर पहले वो FIR दर्ज हो चुकी है, अभी थोड़ी देर तक उसकी कॉपी भी हमें मौसूल हो जाएगी। इससे ये वकास, मुझे एक और बात बताइएगा इससे पहले मैं वक्फे पे जाऊं, ये रिएक्शन टाइम कितना होता है पुलिस का कसूर के अंदर जब इस तरह के वाकयात, माँ बाप आते हैं, रिएक्शन टाइम क्या है, रवैया क्या होता है, कितनी जल्दी कार्रवाई शुरू की जाती है और कितनी हंगामी बुनियादों के ऊपर ये कार्रवाई हो रही होती है? मैडम, इस वाकये से और पिछले तमाम वाकयात से ये साबित हुआ है कि ऐसे वाकयात को पुलिस छुपाने की कोशिश करती है, और पुलिस का जो रवैया लवाहिकीन के साथ वो बिल्कुल इंतहाई तहकीर अमेज और इसके साथ साथ मायूस कुन भी होता है। पुलिस बच्चों को ढूंढने की बजाय वालिदैन को मुख्तलिफ मशवरे देती नजर आती है, और FIR के इंदराज में भी ताखीर जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो वालिदैन है वो इस उम्मीद पे बैठे रहते हैं कि शायद उनके बच्चे जिंदा है, और कुछ अरसे के बाद, जैसा कि आपने ज़ैनब केस का जिक्र किया, 8 बच्चियां और फिर अभी 4 बच्चों की लाशें जो है वो मिली हैं, जिससे ये साबित होता है कि जो पुलिस है उसने इन बच्चों के अगवा को सीरियस नहीं लिया। थैंक यू वकास। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर आते हैं। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। बुखारी साहब, आपसे आगाज़ करूंगी, बताइएगा कि ये क्या माजरा है सर? 300 बच्चे, इट्स एन ऑन गोइंग स्टोरी। हम क्या इतने बेहिस हो गए हैं? क्या बाकी अब फ़र्क नहीं पड़ता? यानी कि मैं कहती हूँ लान तान से कम नहीं की PTI ने PMLN के दौर के अंदर। अली मोहम्मद साहब, इधर मुझे याद है शोज़ के ऊपर ऐसे फट पड़ते थे, एंड यू नो दिल को लगती थी वो बात। इमरान खान की बातें, इमरान खान के वो शॉट्स, क्या हुआ? कुछ नहीं बदला, वही इंतज़ामिया, उसी तरह कसूर चल रहा है, उसी तरह लाशें मिल रही हैं। अब तो लाशें क्या मिल रही हैं, अब तो मैं कहती हूँ हड्डियाँ मिल रही हैं, पीसेस मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया महर, आपने बहुत ही तकलीफ़ दे सूरत हाल में मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। जो कुछ आपने कह दिया है उसके बाद वैसे तो बहुत कम गुंजाइश रहती है कहने की कुछ, लेकिन जिस दर्द का, जिस अंदोहनाकी का, जिस दुख का आपने इजहार किया है, वो मेरे ख्याल से आज के इस वाक़े के ऊपर हर माँ का, हर बाप का, हर भाई का, हर बहन का दुख उतना ही शदीद होगा जिस शिद्दत से आप इसे महसूस कर रही हैं। और हम सिवाय ये कहने के कि हम आपके इस दुख में बराबर के शरीक हैं, और हम सब मिल के उन बच्चों के वालिदैन के दुख में शरीक हैं जो इस वक्त किसका रोना रो रहे हैं, ये तय करना मेरे ख्याल से अभी बाकी है, क्योंकि ज़िम्मेदारी लेने की आदत ना हमारे माशरे में कभी पहले थी और ना ही आज है। देखिए, गुजारिश ये है कि जब ज़ैनब का वाक़या हुआ था तो आपके सामने है, हम मीडिया वालों ने भी अपनी भरपूर कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त किसी शोबे का कोई काबिल ज़िक्र ऐसा शख्स नहीं था जो वहाँ कसूर नहीं पहुँच गया था। क्या वो मौलाना थे, क्या वो मौलवी थे, क्या मुफ्ती थे, क्या अल्लामा थे, क्या हुक्मरान थे, क्या सियासतदान थे, ये लग रहा था। और तब भी मीडिया के शोर मचाने पर कि जैसे क़यामत टूट पड़ी है कसूर में। लेकिन 4 बच्चों का इकट्ठा वाक़या, ये इतनी अंदोहनाक बात है। आपने ठीक कहा कि इससे बड़ी कोई खबर ही नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि आप पूछ रही हैं पुलिस का रिएक्शन टाइम क्या है अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से। मैं आपसे पूछता हूँ कि वो जिनकी जिम्मेदारी है ये आईनी भी, इखलाकी भी और सियासी भी, जो वारिस हैं इस मुल्क की आवाम के, इस मुल्क की आवाम की प्रॉपर्टी के, उनका रिएक्शन टाइम तो आपने पूछा नहीं। हुकूमत को 3 दिन लगे हैं इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए, ये आज का वाक़या नहीं है। और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कहूँगा कि 3 महीने लगे हैं, क्योंकि बच्चे तो अगवा 3 महीने पहले हुए थे। वेयर वर वी, हम कहाँ थे? मीडिया इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल, हम खुद भी कसूरवार हैं इसमें। तो मेरी गुजारिश ये है कि एक तरफ तो ज़ैनब का वाक़या है, उस पर रिएक्शन देखिए, दूसरी तरफ मॉडल टाउन का वाक़या था, उस पर रिएक्शन देखिए, और फिर साहिवाल पे आ जाए। क्या इससे भी अंदोनाक बात कोई हो सकती है कि मासूम बच्चियों के सामने उनके माँ बाप को गोलियों से भून दिया जाए? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ले चलूँ आपको वापस सियालकोट में, जहां 2 भाइयों को रुथलेसली पुलिस की मौजूदगी में कत्ल किया गया था। क्या हुआ? एवरीबडी इज ऑन बेल। हम ये कब जिम्मेदारी अपनी महसूस करेंगे कि चाहे गरीब हो या कोई भी शख्स हो जिसका दिल दुखेगा, जिसके जिगर के टुकड़े को हाथ पड़ेगा, उस पर हम सबको एक तरह से रिएक्ट करना चाहिए। ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ने हमें बर्बाद कर दिया है। वी आर रूइंड बाय दिस, और ये कंटिन्यू कर रही है। आप यकीन रखिए, अगर मीडिया ने चीखना चिल्लाना बंद कर दिया या हल्का पड़ गया,
یہ واقعہ ول بی اے نان ایونٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں. کامران صاحبہ میری بات یہ بخاری صاحب کی بھی بات سنتے ہوئے, کیا واقعی ہمارے بچے اتنے سستے ہیں, اتنے مسکین لاوارث ہیں ادھر؟ یعنی کہ نہ ہم بے بس ہیں, ہمارے حکمران بے حس ہیں. یعنی کہ آپ سندھ میں دیکھیں, میرا تو آج میں کیا آئی تھنک ایوری ون یہ دن ہی نہیں گزر رہا. یعنی کہ ادھر سندھ کی ایک بے بس غریب لاچار ماں ہاتھ میں بچہ لے کے منہ ادھر کر کے بیٹھی ہوئی ہے, بچہ سسک کے مر رہا ہے کیونکہ فار گاڈ سیکس آپ کو ویکسینیشن نہیں ہے آپ کے پورے صوبے, کیا پورے ملک میں, اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں مل رہی. تو یہ کس کا کام تھا؟ یہ ہمارا کام تھا ویکسینیشنز پرووائڈ کرنا, یا یہ کس کا کام تھا؟ یہ جو لاشیں ملی ہیں, ٹکڑے ملے ہیں گٹھریوں کے اندر بچوں کے, وہ جو بچہ ٹیشو پیپر کی طرح کیو کے اندر ہیں, سستے ہیں ہمارے بچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, لیکن پہلے کیونکہ سندھ میرا صوبہ ہے اس کے بارے میں ضرور بات کروں گی. تھوڑی سی غلطی والدین کی بھی تھی کیونکہ وہ وقت پر بچے کو ویکسینیشن کے لیے نہیں لے کے گئے. وہ جو ایک ٹائم تھا کہ جس میں انہیں لے جانا چاہیے تھا, آئی تھنک دے وینٹ آفٹر 22 ڈیز, ٹھیک ہے, جب تک جو ہے وہ ویکسینیشن کا جو ایک کام تھا اس کے لیے اٹ واز ٹو لیٹ. لیکن بہرحال ویکسینیشن تھی بھی نہیں, جب وہ گئے بھی تو تھا ویکسینیشن تھی بھی نہیں. اگر میں مان بھی لوں کہ چلو دیر سے گئے, دیکھیں اس پہ اب میرے پاس جو ہم نے اس کے اوپر کافی نوٹس بھی لیا, لیکن جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ یہ تھا کہ ویکسینیشن تھی لیکن جو اس کا ایک رد عمل کا جو وقت ہوتا ہے وہ گزر چکا تھا اور پیرنٹس لیٹ لے کے گئے تھے. لیکن بہرحال میں سمجھتی ہوں ذمہ داری ایز اے معاشرہ ہم سب پہ ہے اور بالکل ہے. قصور کا واقعے پہ آؤں گی. یقیناً مجھے معلوم ہے کہ ہیومن رائٹس کمیٹی کا حصہ تھی, جب زینب کا یہ واقعہ ہوا تو آپ یقین کریں میں یہ کہوں گی, واقعی میں کہوں گی کہ شاید میڈیا اگر ہمارے شعور کو نہ جگائے تو ہم شاید بحیثیت قوم مردہ ضمیر لوگ ہیں. ہم اپنی معاشرتی ذمہ داریاں جو ہے وہ بھول گئے. اور اس کے واقعے کے بعد میں نے سیوک ڈیموکریٹک ایجوکیشن بل منظور کروایا, قانون بنا صرف اس لیے کہ لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کا, اپنی اوبلیگیشنز کا, اپنے حقوق کا احساس ہو. امپلیمنٹیشن کے لیے میں دیکھ رہی ہوں آج بھی. چودھری صاحب آئی ووڈ لائک یور انپٹ. آپ کے 2 کالیگز آج ادھر صبح پہنچ بھی گئے بزدار صاحب کی ہدایت پہ. پچھلے 3 ماہ میں کوئی پرسان حال نہیں تھا, کوئی نہیں سن رہا تھا بات, نوبڈی کیئرڈ, کسی کو فرق نہیں پڑ رہا تھا. پولیس بھی وہی جس طرح میں نے بتایا, ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں, آپ بھی تلاش کریں. نو ایمرجنسی, نو شاک ریپلز. آپ لوگ تو بڑے بڑی باتیں کرتے تھے, آپ لوگوں کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا یہ ایمرجنسی شہر ہے, ادھر تو کچھ کرنا پڑے گا. ادھر پیٹرولنگ بڑھا دو, انتظامیہ تبدیل کر دو, اویئرنیس کیمپین سٹارٹ کرو. I would like to briefly add کہ جب یہ واقعہ ہوا ہمیں بتایا گیا کہ 2006-2014 کے واقعے کے بعد کہ ادھر کیمرے انسٹال ہوئے ہیں, ادھر سرویلنس ہے, ادھر پولیس کو ٹریننگ دی گئی ہے, اور مطلب ہر طرف سے آرا آئی, عدالتوں میں کیس چلا, میڈیا کے نمائندے گئے, سب کچھ. آئی ڈونٹ نو کہ وہ چیز وقتی کیوں ہوتی ہے. اس کے پکڑے ان 8 PMLN کے نمائندوں کو پکڑیں, 4 PTI کے نمائندوں کو پکڑیں, ان سے پوچھیں جن کی تم نمائندگی کر رہے ہو وہ لاوارث بے بس کیوں ہیں, ان کے بچے کیوں ٹکڑوں کی گٹریوں میں پائے جا رہے ہیں, پوچھیں. پولیس ریفارمز نیشنل ایکشن پلان کہاں گیا, کدھر دفن؟ جی چودھری صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میڈ صاحبہ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ آج یہ جو واقعہ قصور میں ہوا ہے اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے. کوئی ایک ذی شعور آدمی بھی اگر سوچے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا دردناک واقعہ ہے, اس کے لیے جتنا بھی اظہار کیا جائے ان کے لواحقین کے ساتھ ایز اے سوسائٹی, ایز اے معاشرہ, میں سمجھتا ہوں اظہار سے آگے نکل ان ماں باپ کے لیے یہ کوئی چیز نہیں ہے. جن ماں باپ کے یہ معصوم بچے گئے ہیں ان کے لیے کوئی الفاظ ان کو تسلی نہیں دے سکتا. آئی ایم ایگری ود یو. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے آئندہ ریمیڈیز کیا کر رہے ہیں. آئندہ کوئی پاکستان میں ایون میں صرف قصور, آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ بزدار صاحب کی ناکامی ہے, عمران خان کی نااہلی ہے, لیک آف ویژن ہے, کہ جب پتہ ہے کہ ایک جگہ ہے, ایک قصور ایسی جگہ ہے جدھر یہ بار بار ہو رہا ہے, 400 تک فگر بچوں کا چلا گیا ہے, تو آپ لوگوں نے بزنس ایز یوزول کنٹینیوڈ رکھا اس انتظامیہ کے ساتھ ادھر؟ آئے روز میں دیکھ رہی ہوں آئی جیز تو 4 بدل لی ہیں آپ نے پنجاب کے اندر, آئے روز تبادلے ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں میں آج اس طرح کی کوئی سیاسی بات کرنا نہیں چاہتا تھا اس واقعے کے بعد, لیکن اگر ہم آئی جی چینج کرتے ہیں, ایون سوشل ایشوز آر پولیٹیکل ایٹ ہارٹ سر, اگر ہم آئی جی دیکھیں, اگر ہماری میر صاحب اگر ہم آئی جی چینج کرتے ہیں تو پھر ہم پہ اعتراض آتا ہے کہ جی آپ نے 6 مہینے میں 3 آئی جی چینج کر دیے. اگر ہم ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیتے ہیں تو وہ بھی کرٹیسائز ہوتا ہے. اس میں کوئی فیور کی بات نہیں کر رہا, نہ میں اس کی کوئی چاہتا ہوں,
लेकिन देखना ये है कि हमें पीरियड कितना मिला है। ये फिर सियासी बात की तरफ चली जाएगी। सर एक सेकंड सर, ये 3 महीने में अगवा हुए हैं 4 बच्चे, ये आप ही का पीरियड था? जी जी, हमारे पीरियड था। कितना पीरियड चाहिए होता है फॉर यू टू अंडरस्टैंड? या अल्लाह माफ करे ये 4 ना 40 होते या 400 होते तो फिर उधर इमरजेंसी लगती या फिर उधर खड़े होते। यानी कि एक जहान, एक माँ, एक बाप जिसको जो आप पूरी जिंदगी हॉन्ट होगा उन तस्वीर से, उन स्कल से, किसी का बाजू, किसी की टांग, किसी का गला कटा हुआ पड़ा हुआ है, कोई टिश्यू की तरह मुचड़ के केव के अंदर बच्चा घुसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, यानी कि नहीं, यूजलेस है ना जिंदगी। गरीब लोग हैं, 1-2 जाने थी, खैर है। 400 होते, 40-50 होते तो कुछ करते। इसमें देखें, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि जो देखें ये पुलिस की नाकामी है वहाँ पर, मुझे इसमें कहने में कोई मलाल नहीं है, ना मैं ऑन द सेफ साइड ऑफ द गवर्नमेंट जाऊँगा। ये जो वाक़या जब ज़ैनब का हुआ था, उस ज़ैनब के वाक़या के बाद वहाँ पर जैसे मेरी बहन कह रही है वहाँ कैमरे भी लगे। क्या आज वज़ीर आज़म को कसूर में होना चाहिए था सर? आप सोच ले, मैं वक्फा लेती हूँ आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम ऑन सेकंड टू न्यूज़। बुखारी साहब, मुझे रैप अप करते हुए बताइए, तालीम का फुकदान है, तरबियत का फुकदान है, ओनरशिप का फुकदान है, मसला क्या है सर, और इसको कैसे ओवरकम करना है, तजवीज़ दीजिए। देखिए, जब तक हमारी बेहिस्सी का, इंडिफरेंस और एपैथी का हाल यही रहेगा तो चाहे आप PhD की डिग्रीज ले आइए, आपके रवैये यही रहेंगे। हमें बुनियादी तौर पर अपने रवैये बदलने की ज़रूरत है। हमें ह्यूमन सफरिंग्स को कभी पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, जिससे हम बाजी आने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बेपनाह मिसालें कोट कर सकता हूँ जहाँ पर एक अंदोहनाक वाक़या जो है सियासत की नज़र होने के बाद नॉन इवेंट हो गया। ये हमें छोड़ देना चाहिए। ये तहरीके इंसाफ का कसूर नहीं है, ये नून का कसूर नहीं है, पीपल्स पार्टी का नहीं, एब्सोल्युटली। मगर अब तहरीके इंसाफ को इसका हल निकालना है, बुज़दार साहब को इसका हल निकालना है, गिरेबान इनका पकड़ा जाएगा। अब मैं आपको अर्ज कर देता हूँ एक जुमला, अगर आप इजाज़त दें मुझे। देखिए, डिपेंड करता है कि किसी भी ह्यूमन मेजरीज के ऊपर हाउ डू यू रिएक्ट। जैसा आपने कहा कि इमरान खान साहब को क्यों नहीं होना चाहिए था कसूर में, भाई बिल्कुल होना चाहिए था, इफ्तिताह एक दिन लेट हो सकता था, ये हमारी तवक्कुआत। बुज़दार साहब भी नहीं गए। मैंने कहा ना अभी, अगर ये मीडिया शोर ना मचाता, ये खबर नहीं छपनी थी कहीं। आप इस पर तो बहस ही ना करें ना। गुजारिश ये है कि इनको अपनी इतनी जिम्मेदारी ज़रूर महसूस करनी चाहिए कि जिन गलतियों की वजह से पिछली रजीम फारग हुई है, कम से कम वो तो ना करें। मैं आपको वसूख से अथॉरिटेटिवली कह रहा हूं कि हर वो गलती कर रहे हैं जो पिछली रजीम की तबाही का ओके। सो अगर मैं रैप अप करूं इसे, तो मैं ये कह सकती हूं सेफली कि सर, डेंगू का मसला हो तो प्रोएक्टिवली स्प्रे नहीं किया गया, अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च नहीं की। कसूर का मसला हो तो मैंने कहा, यानी कि इन चीज़ों को प्रोएक्टिव हम चाहते हैं ना आपसे, यानी कि कोई काम ऐसा कीजिए कि पता लगे कि तब्दीली आई है। जब पता है कि एक डेंजर जोन है, एक मसला है, उधर बैठिए, अवेयरनेस फैलाइए, तरबियत के ऊपर काम करें, तालीम के ऊपर काम करें। वो जो बिल्स ला रही थी उनकी इम्प्लीमेंटेशन कराएं। इंतज़ामिया इतनी तगड़ी हो कि एक बच्चे की भी अगर कंप्लेंट आ जाए तो उधर ज़मीन फट जानी चाहिए उनके लिए। बिल्कुल इसी तरह ये मैं आपसे ये सिर्फ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि जो ये 1 साल हमारा गुजरा है, इसमें मेरा पास्ट एक्सपीरियंस भी है। अभी जो चीज़ें ऑन ग्राउंड विजिबल इतनी नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की नज़र आ रही है, अगले 4-6 महीने में आप देखेंगे। बस इसकी वी आर वर्किंग विद वेरी, मगर इन द मीन टाइम सर, ये बच्चे नजर ना हो ना, मजीद कैजुअल्टी ना बने आपके वक्त और रिफॉर्म्स की। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं फिर बार बार कहता हूँ कि पॉलिटिकली आज ये जो वाक़या कसूर का, इससे दिल नहीं आप बतौर वजीर तालीम है ना सर, इसको अपना इशू बना लें, इसकी ओनरशिप ले लें, जाए बैठ जाएं उधर सर, उधर MPs को, MNAs को जमा करें, इंतजामिया को जमा करें, कहें घर घर जाओ, ये बात करो, लोगों अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करें, ट्राई टू राउंड अप लोकल क्लेरिक्स, मसाजिद के अंदर जाएं। कहीं ना कहीं तो जहनी बीमारी है ना, है ये मुआशरे में, इसकी अवेयरनेस का बड़ा इशू है। और हमारा सबसे बड़ा इशू जो बुखारी साहब कह रहे थे, हमारा टॉलरेंस का बड़ा इशू है, और हम ओनरशिप नहीं लेते इन चीज़ों। चले, मेरा वक्त खत्म हो रहा है, बीबी क्विकली लास्ट वर्ड्स। बात ये है कि मैं कहूँगी कि हुकूमत को कि बाकी सब चीज़ें छोड़ें, जो जिम्मेदारियाँ हैं अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं, क्योंकि आवाम देख रहे हैं। अगर हम कोई पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहते, अगर पाकिस्तान के बच्चों को रिलीफ मिल जाता है, सिर्फ बच्चों को, अगर अपने मुस्तकबिल को संवार सकते हैं, तो ये भी आपका बहुत बड़ा कारनामा होगा, ये कीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही नाज़रीन। सिर्फ एक रिक्वेस्ट के साथ ये शो ख़त्म करूँगी कि हमें तौर पे हमेशा लगता है कि सिर्फ बच्चियों को प्रोटेक्ट करना है, ओनली द गर्ल्स। यकीन मानिए इवन आवर बॉयज़ आर नॉट सेफ, हमारे लड़के भी महफूज नहीं हैं। ये पेडोफाइल्स जो हैं दे डोंट जस्ट गो आफ्टर गर्ल्स, दे गो आफ्टर बॉयज़। अपने बच्चों का ख्याल रखें, खुद इनके मुहाफ़िज़ बने, इनके उठने बैठने चलने फिरने अंदर आने बाहर जाने के ऊपर कॉन्स्टेंट विजिलेंस रखें। अपने नेबरहुड्स के अंदर खुद पेट्रोलिंग स्टार्ट करें, नेबरहुड वॉच स्टार्ट करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह सबको अपने ज़मान में रखे। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।